We are about to begin a welcome dance, a beautiful and lively performance that will set the tone for this event. It's filled with energy, joy and tradition, and it's our way of saying welcome to all of you. Let's enjoy this moment together and let the dance bring a sense of unity and excitement as we start this memorable day. Please sit back, relax and let the... round of applause for this wonderful welcome dance performance. It is
with great honor and privilege that I invite our beloved principal, Rajikumari Lakshmi ma'am, to deliver the welcome address and present the school annual report. Good evening, ladies and gentlemen. Respected dignitaries, my dear parents, staff, and my beloved children. Hearty welcome to you all for the 15th annual gathering, Harmony of Heavens. My assigned duty is to welcome you all to our annual gathering. You see, such a wonderful evening. We are very lucky to get such an eminent personality, Dr. Amol Kole. First of all, I would like to welcome our chief guest, Dr. Amol Kole, MB Shirur. There is no need to introduce him to you people. He is a well-known personality. He is a doctor. He is a great Indian artist. He is a strong, dedicated member of parliament. He is one of the shining stars in parliament with a strong language, which shows the strong commitment towards Maharashtra. On behalf of Mahatma Gandhi Sarvodaya Sangh, Dr. Cyrus Poonawalla English Medium School, I would like to invite our Vice President, Sri K.D. Babu Kanchan, to felicitate our Chief Guest, Dr. Amol Kole. Dear parents, kindly give a huge Claps round of go. Next, the guest of honor, because of some issues, he is not able to attend our annual gathering. Then also, on behalf of Cyrus Poonawalla English Medium School, I welcome him to this function. Next, I would like to welcome all my trustee members. All trustee members are present here. They are always supporting us for each and every program. On behalf of all my teaching and non-teaching staff, I welcome you, sir, to this function. Next, I would like to welcome all my parents, all my teaching and non-teaching staff, all my well-wishers to this program. Before starting our program, I would take 3 minutes for our school annual report during the academic year 2023-24. As the principal of this institute, I have to brief the achievements of scholastic as well as post-scholastic areas. As the principal, this is my 10th year of excellence. We are giving equal importance to scholastic and post-scholastic areas. Board exam result shows academic excellence in both 10th and 12th standard for the academic year 2023-24. Every year, we are achieving 100% result in both 10th and 12th standard. We invited them for our annual gathering to honor them with a certificate and mementos. How much important we are focusing for board students, the same methods we are giving the training to all children from nursery to 9th standard. Last year, our school name were flying in the CBSE national level topper in English subject. School internal and external exam, scholarship exam, competitive exams,
are conducted in an excellent way. The whole school is divided into 4 sessions, which is supervised and monitored by 4 well-trained and experienced coordinators. In order to enrich the subject-wise performance, each subjects were having head of the department. The whole school is controlled by a chain of 70 well-experienced and dedicated teaching staff and 17 non-teaching staff who are always ready to do anything, anytime, anywhere. I can say the wealth of our school is our committed and dedicated staff. Then come to the sports achievements. This academic year, the physical education department brought laurels to our schools. Dr. Cyrus Poonawalla English Medium School's name is flying in national level. In national level kickboxing, Yashraj Gadekar won the 4th position, state level kabaddi 3rd position, district level athletics 1st position, school Olympics 1st position. In all the levels, our students proved their ability. Congratulations to my students and gratitude towards my supporting parents. All teachers are completed 50 hours CBSE training, both online and offline during this academic year. Teachers are also moving for evaluation for 10th and 12th standard board exam, external invigilators for the board theory and practical examination. As per the National Education Policy, we have framed the pattern of syllabus, art integrated, sports integrated, skill-based learning, and provide excellent infrastructure for their education. Our school is having 5th position in CBSE region with scholastic and co-scholastic areas. This academic year, we have implemented smart classrooms from 6th to 12th standard, CTF training for our students from 1st grade to 8th grade for their psychomotor development and physical fitness. More indoor and outdoor games and support sports activities were implemented. Sports integrated, art integrated project prepared during this academic year. My future plan, I have requested to our strong management to fulfill my future requirements. Smart classrooms from nursery to 5th standard means the whole school classrooms will be digitalized. Implementation of AI, robotics and coding from grade 1st to 8th standard with robotic lab. Digital library means all books in any language at a single click. Implementation of skill-based education like gardening, carpentry, health and wellness club. The whole classrooms and school premises under CCTV with a 360-degree camera. 2 more floors in the new building, 1 more floor classrooms and robotics, 1 floor with a multi-purpose auditorium with a 2,000 seating capacity. Overall, we are in the national level, both scholastic and post-scholastic areas. There is no doubt, within 2 years or 3 years, our school elevates into international level, not only in academic and sports and arts activities. You see, without a strong management, without a dedicated and committed staff, without disciplined and cooperative parents, without my hardworking and enthusiastic children, the school name cannot be flourished up to this national level. I am very proud to say I am the principal of Dr. Cyrus Poonawalla English Medium School, having certain principles to follow to achieve the goal. I am taking this opportunity to extend my gratitude towards management for their belief on me, our staff for their hard work, parents for their trust, and students for their enthusiasm. Together, let us continue to strive for excellence and make our school a beacon of language and holistic development. Once again, I welcome each and every one of you for our annual gathering. Let us enjoy this wonderful evening. Enjoy your maximum and make this annual gathering most memorable one. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, ma'am, for your inspiring and comprehensive report. Your words remind us of the remarkable journey we had in early years and in this year's and the bright future ahead. Let us all give her a big round of applause
to honor her dedication and leadership. A very warm welcome to each and every one of you to the annual day celebration of Dr. Cyrus Poonawalla English Medium School, Urli Kanchan. It is a moment of great pride and joy for us all as we gathered here to celebrate year of achievements, hard work and unforgettable moments. Now, I would like to invite Honorable Shri Rajaram Dada Kanchan to share his words of wisdom. उपस्थित असलेले आपल्या विभागाचे लोकप्रिय खासदार आदरणीय अमोलदादा कोल्हे, कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले महात्मा गांधी सर्वोदय संघाचे उपाध्यक्ष आदरणीय केडी बाप्पू कांचन, कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले आदरणीय सोपान बाप्पू कांचन, माधवरावजी कांचन, संभाजीराव कांचन, मनोहर बाप्पू कांचन, प्रिन्सिपल मॅडम सागर कांचन आणि डॉक्टर कोल्हे साहेबांचे बरोबर आलेले मित्र, सर्व पालक वर्ग, अध्यापक आणि मित्रांनो, आपण यावर्षी 15वा स्नेह संमेलन मेळावा या ठिकाणी साजरा करतोय आणि हा कार्यक्रम साजरा करत असताना नक्कीच आनंद होतोय. आपण 2020 साली डॉक्टर कोल्हे साहेबांचा याच ठिकाणी कार्यक्रम घेतला होता. त्या कार्यक्रमाचं निमित्त होतं कोल्हे साहेब पहिल्यांदा निवडून आले आणि आपण उर्ली कांचन ग्रामीण विकास प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून उर्ली कांचन फेस्टिवल या ठिकाणी साजरे करतो. त्या कार्यक्रमाचं उद्घाटन त्या ठिकाणी आपण 2020 ला घेतलं होतं आणि अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी कार्यक्रम घेतला. अमोल कोल्हे साहेब या ठिकाणी आले आणि नंतरच्या काळामध्ये त्यांनी येण्याने आम्हाला जे उत्साह मिळाला त्या उत्साहाच्या माध्यमातून नक्कीच ते पुढचे कार्यक्रम आम्हाला चांगल्या पद्धतीने साजरे करता आले. आज आपण या ठिकाणी सायरस पुनावाला इंग्लिश मीडियमचा स्नेह मेळावा साजरा करतोय आणि हे स्नेह संमेलन साजरा करत असताना मला राजीव कुमारी मॅडमचं या ठिकाणी कौतुक करावं वाटतं. कुठलाही कार्यक्रम घेतला तो कार्यक्रम नीटनेटका झाला पाहिजे. त्यांनी सांगितलेल्या बाबतीत कुठलाही कॉम्प्रोमाइज त्यांच्याकडे नसतं. प्रत्येक गोष्ट त्यांना पाहिजे तशीच असते आणि त्यामुळे तो कार्यक्रम देखणा आणि सुंदर होत असतो आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने कार्यक्रम होत असतो, दर्जेदार होत असतो. आणि त्याच पद्धतीने जसं कार्यक्रम त्या ठिकाणी साजरा करत असतात त्याच प्रकारे माझा सर्व शिक्षक वर्ग असेल, प्रिन्सिपल मॅडम असेल, त्यांना सर्व विद्यार्थ्यांना वर्षभर अतिशय चांगल्या पद्धतीने शिक्षण कसं देता येईल त्या माध्यमातून त्या ठिकाणी कार्य करत असतात. हे कार्य करताना नक्कीच काही पालक दुखावले जातात, पण दुखावले तरी पालक त्या आपल्या मुलांसाठी, आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी दुखावले जातात. आताच मगाशी एक पालकांना मॅडमने ओळखलं नाही आणि म्हणून राग आला, मॅडम त्या चिडल्या, त्यांनी तिथेही कॉम्प्रोमाइज केलं नाही. माझा जे प्रिन्सिपल असेल तेच मानलं पाहिजे अशा पद्धतीचा कडक आणि चांगल्या पद्धतीने काम करणाऱ्या या प्रिन्सिपल मॅडम आणि त्यांच्या माध्यमातून हा सुरू असणारा शाळेचा अतिशय चांगल्या पद्धतीचा कंपोज एक अतिशय चांगल्या पद्धतीने चालतोय. नक्कीच हे कार्यक्रम साजरे करताना आदरणीय पवार साहेबांची या ठिकाणी नेहमीच आम्हाला आठवण असते, कारण मदत होत असते. डॉक्टर पूज्य मणिभाई देसाईंच्या पदवर्षाने, महात्मा गांधींच्या पदवर्षाने पुणे झालेले हे गाव आणि या गावाच्या ह्या भूमीमध्ये आदरणीय पवार साहेबांनी केलेलं हे कार्य नक्कीच कौतुकास्पद आहे. ह्या कार्याला त्या ठिकाणी नक्कीच पवार साहेबांचा दर 2-4 महिन्यांनी या ठिकाणी पाठपुरावा असतो आणि त्या पाठपुराव्याच्या माध्यमातून ह्या शैक्षणिक संकुलाला जिथं काही गरज पडेल ती गरज देण्याचं पवार साहेब त्या ठिकाणी मान्य करत असतात. आपण खासदार साहेब आलात, आम्हालाही आपल्याही मदतीची अत्यंत गरज आहे. आपणही आगामी काळामध्ये आम्हाला मदत करताना अशा प्रकारची अपेक्षा करतो. आपल्या सर्वांना या ठिकाणी नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा व्यक्त करतो. मॅडमला आणि त्यांच्या सर्व
शिक्षकांना, अध्यापकांना आणि त्यांच्या स्टाफला या ठिकाणी ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने शुभेच्छा व्यक्त करून माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you, Honorable Shri Rajaram Dada Kanchan. Now, I would like to invite Honorable Shri Sopan Rao Kanchan, Secretary Mahatma Gandhi Sarodaya Sangh, to address the gathering and share his motivational words. सुस्वागतम. 15व्या या ॲन्युअल गॅदरिंगच्या निमित्तानं मी संस्थेतर्फे आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. आजच्या या अतिशय देखण्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून आणि प्रमुख पाहुणे म्हणूनही आपल्याला लाभलेले आदरणीय खासदार शिरूर हवेलीचे अतिशय प्रचंड लोकप्रिय खासदार अमोलजी कोल्हे साहेब, संस्थेचे उपाध्यक्ष के डी बापू, खजिनदार राजाराम दादा, ट्रस्टी महादेव कांचन, महादेव कांचन, त्याचबरोबर मनोहर कांचन आणि संभाजी कांचन, मॅडम राजी मॅडम, त्याचबरोबर सर्व स्टाफ आणि विद्यार्थी मित्रांनो आणि पालकांना. खरं तर बराच वेळ झाला आहे आणि आम्ही वेळ घेणं बरोबर नाही, परंतु प्रमुख पाहुण्यांच्या समोर काही गोष्टी मांडणं आणि पालकांच्या समोरही काही गोष्टी मांडणं सेक्रेटरी म्हणून माझं कर्तव्य समजतो. जेव्हा हे स्कूल सुरू झालं तेव्हा 300 विद्यार्थी आले आणि ती संख्या वाढत जाऊन आता 1400च्या वरती गेली आहे. आदरणीय पवार साहेबांच्या प्रेरणेमुळं ही इमारत मिळाली आणि त्यांच्या अतिशय पाठिंब्यामुळं आपण हे सर्व काम सतत करत राहिलो आहोत. आत्ताच प्रिन्सिपल मॅडमचं भाषण तुम्ही ऐकलं असेल, राजारामदादांचं भाषण ऐकलं असेल आणि याच्यातनं एकच लक्षात येतं की मॅडम कडक आहेत. कडक जरी त्या असल्या तरी सातत्याने त्यांचा अभ्यासाकडे खूप अतिशय बारकाईनं लक्ष असतं. मी सेक्रेटरी म्हणून माझ्याकडं दर आठवड्याला एवढी मोठी त्या फाईल पाठवत असतात आणि त्याच्यामध्ये सगळी रिक्वायरमेंट असते. आणि तुम्ही जर पाहिलं असेल तर हे हायस्कूल चालू झाल्यापासून आपण वेगवेगळी प्रगती केली आहे आणि जसं जसं वर्ष बदलतं आहे तसं अभ्यासाची प्रक्रिया सुद्धा बदलती आहे. शासनही त्याच्यामध्ये आमूलाग्र बदल करतं आहे आणि आपण CBSEचं ॲफिलिएशन घेतल्यामुळं CBSEच्या रूल्सनुसारच आपल्याला काम करावं लागतं. अनेक पालकांना असं वाटतं, तुम्ही बसला इथे, की आपल्या मुलाला इंग्लिश यायला पाहिजे, इंग्लिश मीडियममध्येच आपला मुलगा गेला पाहिजे आणि त्यामुळं तो त्या मुलाला तिथे घालतो. परंतु पालकांची काही कर्तव्य आहेत. आपल्या मुलांच्या ह्या शिक्षणाच्या संदर्भात आपण काय काय केलं पाहिजे आणि ह्या गोष्टी आम्ही पालकांना वारंवार पालक मिटिंगला, तुम्ही आज जसं गॅदरिंगला आपला मुलगा किंवा मुलगी कशी डान्स करते बघायला आलाय, कार्यक्रम बघायला आला तुम्ही कंपल्सरी, त्याप्रमाणे जेव्हा तुम्हाला आम्ही बोलवतो पालक मिटिंगला, पुण्यामध्ये जा, कुठेही जा, जर पालक आला नाही तर त्या मुलाला शाळेत घेत नाहीत. आपल्याकडे पालक मिटिंगला 20% वर हजेरी नसते. फार वाईट वाटतं हे, की आपल्या पाल्याचं शिक्षण आपल्याला करायचं आहे, त्याचं भविष्य आपल्याला घडवायचं आहे आणि शाळा ही काही धर्मशाळा नाही की पालक सोडून दिला आणि त्यांनी त्या मुलाने आपापलं शिकावं. जितकं ह्या शाळेचं लक्ष त्या पालकाकडे असतं, मुलाकडे असतं, तितकंच लक्ष पालकांचं त्या पाल्याकडे असणं फार गरजेचं आहे. आणि आपण आपला वेळ किती देतो पाल्याला घरी हे पण आपण पाहिलं पाहिजे. मी नेहमी तुम्हाला उदाहरण देतो की मी जेव्हा परदेशी जातो तेव्हा प्रत्येकाच्या घरी जर छोटी मुलं असतील तर त्याच्या आवडीचे खेळाचं साहित्य त्याच्याकडे असतं, त्याच्या आवडीचं वाचनाची पुस्तकं त्यांच्या घरात असतात भरलेली आणि ते पालक बसून त्यांना मदत करत असतात. आया जर TV लागले, सिरियल लागल्या तर सिरियलमध्ये काय मिळतं मला माहीत नाही, साहेबांचं होतं एक तुम्हाला, पण साहेब मी तुम्हाला सांगतो सिरियल लागल्यावर आणि तो मोबाईल हातात घेऊन आपला मुलगा काय करतो हे सुद्धा आयांचं लक्ष नसतं. फार वाईट वाटतं ते बघताना. आणि मग रडायला लागलं की तो मोबाईल त्याच्या अंगावर फेकायचा, त्याला काय बघायचं ते बघू दे आणि मग आपल्या त्या मुलाचे डोळे खराब होत आहेत, त्याच्या मेंदूच्या पेशी लवकर त्या शिजायला लागतात आणि पुढे आता इतके प्रॉब्लेम येतील ह्याची कोणालाही जाणीव नाही. कृपा करून मी तुम्हाला विनंती करून सांगतो की ह्या मुलांच्या तुम्ही जेव्हा तुमचा मोबाईल देता तेव्हा तो किती वेळ त्यांनी पाहायला पाहिजे. बरं पाहिलं जर असेल तरी त्यांनी त्या डोळ्याचे काहीतरी व्यायाम आहेत, एक अर्धा तास पाहिला, 20 मिनिटं पाहिलं तर त्या व्यायामावर आपण लक्ष द्या. आणि आत्ता मुलं नसताना मी पाहिली बऱ्यापैकी मुलं वाऱ्याने उडून जातील इतकी हलकी होती, हलका असावं माणसाने, पण मुलांचं बारसं जे ज्याला म्हणतो आपण ते आम्हाला ह्या वेळेला बघायला मिळत नाही. तेव्हा त्याच्या आहाराकडे आपण लक्ष द्यावं एवढंच मला तुम्हाला सांगायचंय.
डॉक्टर सायरस पुनावाला इंग्लिश मीडियम स्कूल काय करतं आणि आपण पालक किती सुज्ञ आहात. आत्ता नवीन अभ्यासक्रमामध्ये मॅडमनी सांगितलं की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे नवीन पर्व येऊ घातलंय. त्याचबरोबर रोबोटिक्स आपण इथे चालू करतोय पुढच्या वर्षी आणि लँग्वेजेस वेगवेगळ्या कॉम्प्युटरच्या ह्या फार महत्त्वाच्या मुलांच्या फ्युचरच्या दृष्टीनं आहेत आणि त्याप्रमाणे आपण सगळे आमूलाग्र बदल करतोय. तुम्हाला आता इथे मगाशी व्हिडिओ सुरुवातीला दाखवला असेल, आपण स्मार्ट बोर्ड चालू केलेला आहे. आता प्रत्येक वर्गात स्मार्ट बोर्ड देण्याची आमची तयारी आहे. 1.5 लाख त्या स्मार्ट बोर्डला खर्च आहे, परंतु त्याच्यातनं जे काय ऑडिओ व्हिडिओ म्हणून शिक्षण मिळणार आहे मुलांना ते अतिशय सोपं जातं, त्याला उद्बोधक असतं ते आणि त्यामुळं आपण हे सगळे प्रयत्न करतो. कोणाला जर वाटत असेल की ही शाळा आपण तुम्ही नेहमी कम्पेअर करता, पुण्याच्या शाळांच्या बरोबर आपली शाळा कम्पेअर करता, परंतु खेड्यामधली शाळा, पालकांचे लेवल आणि सगळ्याच गोष्टी लक्षात घेतलं तर मला असं वाटतं सेक्रेटरी म्हणून मला ह्या शाळेचा फार अभिमान आहे आणि आम्ही अतिशय उत्कृष्ट स्टाफ इथे आपल्याकडे काम करतो. त्यांना दरवर्षी आपण अपग्रेड करण्याचा प्रयत्न करतो आणि हे सगळं करत असताना आपले सगळं लक्ष स्पोर्ट्सकडे पण आहे. यंदा तुम्ही जर पाहिलं असेल, नवीन मुलगी आली आहे टीचर म्हणून आणि बाकीच्यांनी, तर हे ग्राउंड सुद्धा आपण अतिशय इंटरनॅशनल स्टँडर्डचं तयार केलंय. त्याच्यात अजून सुधारणा करण्याची गरज आहे, ते आम्ही करतो आहोत. आणि यंदा मुलांनी अतिशय हुतुतू असेल, खो खो असेल, लॉंग जम्प असेल, चांगले प्रावीण्य जिल्ह्यामध्ये सुद्धा मिळवले. त्यामुळे मी सुद्धा तुमच्या सगळ्या शिक्षकांचं कौतुक करतो आणि मुलांचंही कौतुक करतो. ज्या पालकांनी मदत केली आपल्या पाल्याला सुद्धा याच्यामध्ये यायची, त्याही पालकांचं मी कौतुक करतो. आणि मी जास्ती वेळ घेत नाही, परंतु मला पालकांना, पालक तुम्ही आहात, अतिशय नम्रपणे सांगायचं आहे की आपला पाल्य लहानपणापासून 11वी पर्यंत जर त्याच्यावर चांगले संस्कार झाले, तो जर चांगला घडला गेला आणि त्याला एखादं चांगलं छान व्यसन असेल, म्हणजे संगीताचं असेल, खेळाचं असेल, तर ते व्यसन जपा त्याचं चांगलं आणि त्याला चांगलं वाचनाची, त्याला जनरल नॉलेजची आपण सुद्धा परिपूर्णता करण्याचा प्रयत्न करा. एवढाच मी संदेश देऊन इथेच थांबतो. तुम्ही आलात, पुन्हा एकदा नवीन वर्षाच्या तुम्हाला शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you so much, sir. Our trustees are not just decision makers, but true pillars of support and guidance, whose wisdom and insight steer this institution towards progress and excellence. Their constant involvement, unwavering commitment, and tireless efforts ensure that we remain on a path of growth and innovation. And now, I would like to invite Honorable Shri K.D. Bapu Kanchan, Vice President of Mahatma Gandhi Sarodaya Sangh, to address the gathering and share his inspiring message. आपल्या या गॅदरिंगच्या कार्यक्रमानिमित्त या ठिकाणी आवर्जून विद्यार्थ्यांचं कौतुक करण्यासाठी आलेले आपल्या भागाचे खासदार आदरणीय अमोलजी कोल्हे साहेब, संस्थेचे आमचे सचिव सोपनराव कांचन, इतर विश्वस्त राजाराम कांचन, माधवराव कांचन, संभाजीराव कांचन आणि सर्वच विश्वस्त मंडळी, या संस्थेचा स्टाफ आणि आवर्जून आपल्या मुलांची प्रगती पाहण्यासाठी आलेले सर्व पालक आणि मित्र, आजचा ह्या अॅन्युअल गॅदरिंगचा कार्यक्रम पाहत असताना आपण काय पाहायचं आहे नेमकं हे महत्त्वाचं आहे. कारण ही शाळा 15 वर्षापूर्वी इंग्रजी माध्यमाची शाळा आणि स्टेट बोर्ड नव्हे तर राष्ट्र बोर्ड संस्थेचं हे बोर्ड आपण या ठिकाणी नियुक्त केलं. कारण त्यासाठी आपल्याला मुलांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण मिळावं अशी सातत्यानं पालकांची इच्छा होती. आम्ही जे शिक्षण देत होतो ते प्रामुख्यानं महात्मा गांधी विद्यालयामध्ये मराठी माध्यमाच्या शाळेतून आणि ही गरज भागवण्यासाठी ही शाळा सुरू केली. आणि सुरू करत असताना तुमच्या पालकांचं मुलाच्या शिक्षणाचं माध्यम हे इंग्रजी व्हावं, त्यातून मुलं शिकावीत आणि पुढं महाविद्यालयीन शिक्षणही त्यांनी आपल्या इंग्रजी भाषेतून पुरं करावं, हा हेतू प्रामुख्यानं होता. आणि तोच हेतू आज आपण या ठिकाणची मुलं ज्या वेळेला 12वी होऊन बाहेर पडतात
त्यावेळेला आपल्याला पाहायला मिळतो. या ठिकाणी मला आवर्जून सांगितलं पाहिजे की या ठिकाणी आमचे जे 10वी SSC आणि 12वी SSC बोर्डाचे रिझल्ट्स आहेत हे 95 ते 99% आहेत आणि त्यामुळं पालकांना देखील या ठिकाणी निश्चितच समाधान आहे. अशा प्रकारे रिझल्ट असल्यामुळं या ठिकाणी प्रवेश देणं देखील फार कठीण जातं. संस्थेची जागा अतिशय मर्यादित आहे आणि मर्यादित असल्यामुळं जास्तीत जास्त किती वर्ग आम्ही या ठिकाणी चालू शकतो याच्यावरही आमच्यावर बंधन आहे आणि म्हणून साधारणतः 30-35 खोल्या असलेलं हायस्कूल या ठिकाणी चालवत असताना त्याच्या साधारणतः 35 पर क्लास इतके विद्यार्थी त्या ह्याच्यामध्ये असतात आणि त्या विद्यार्थ्यांना आम्ही संस्कार देण्याचं काम या इंग्रजी माध्यमातून करत असतो. अर्थात हे करत असताना पालकांची इच्छा आपला मुलगा अतिशय चांगल्या प्रकारे इंग्लिश माध्यमातून बोलावं लिहावं अशी असते, परंतु त्याच्याबरोबर त्याच्या पालकांची देखील जबाबदारी या निमित्तानं पडते की आपण शाळेत शिकलेल्या विद्यार्थ्याला घरी देखील पालकांनी इंग्रजी माध्यमातून काही शिकवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. परंतु ग्रामीण भागातली गोष्ट वेगळी आहे. आज पालकांचं शिक्षण झालेलं नाही, ज्यांचं झालेलं आहे त्यांचं मराठीतून झालेलं आहे. अशा परिस्थितीत या मुलांना मार्गदर्शन करणं हे पालकांनाही शक्य होत नाही आणि म्हणून त्याचा विपरीत परिणाम पालकांच्या प्रगतीवर निश्चितच होत असतो. परंतु आमच्या या ठिकाणच्या प्राध्यापकांच्या शिकवण्यामुळं हा प्रश्न निश्चितच दूर होतो असं या ठिकाणी मला सांगावंसं वाटतंय. अशा या शाळेच्या वार्षिक स्नेह संमेलनानिमित्त अमोलजी कोले आपल्या विभागाचे प्रतिनिधी आहेत. केंद्र शासनामध्ये आपल्या भागाचं प्रतिनिधित्व करत असताना आपल्याला निश्चितच आनंद होतो की सुप्रियाताई सुळे आणि कोले साहेब हे या भागाचे प्रश्न नित्यानं मांडत असतात आणि त्यामुळं ते प्रश्न सुटण्यासाठी मदत होत असते. या निमित्तानं कोले साहेबांना एकच विनंती करणार आहे की आमच्या या भागातून एक जाणारा रोड आहे तो सर्वसामान्यपणे आमच्या शहराच्या बऱ्याचशा मध्यवर्ती भागातून जातोय आणि तो बदलणं गरजेचं आहे. तो जर बदलला तर अनेक लोकांच्या इमारती त्याच्यामध्ये वाचतील आणि त्याला पर्यायी मार्ग म्हणून नवीन कॅनॉलच्या बाजूनं आपल्याला रोड देता येईल आणि तशा प्रकारची प्रोव्हिजन जर आपण केंद्र शासनाच्या ह्याच्यातून करून घेतली तर निश्चितपणे त्याचा उपयोग या भागाला होईल. त्याचबरोबर दुसरी एक विनंती आपल्याला करायची आहे की रेल्वे लोणावळा पुणे ही लोकल पुणेपर्यंत येते. आज ही लोकल त्या ठिकाणी थांबत असताना सायडिंगचा मोठा प्रॉब्लेम आहे आणि उरळीला हा सायडिंग प्रोग्राम करण्याचं रेल्वे मंत्रालयाचं चाललेलं आहे. त्याच्यामध्ये मी कोले साहेबांना निश्चित विनंती करेन की लोणावळ्याची लोकल ही पुण्यात न थांबता ती जर दौंडपर्यंत आली तर आम्हाला या भागाला लोकांना शहराशी जोडल्या जाण्यासाठी चांगला उपयोग होईल. तेव्हा त्यासाठी देखील आपण देश पातळीवरती निश्चितपणे प्रयत्न करावेत आणि त्याच्यातून या भागाला आपला न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा अशा प्रकारची विनंती करतो. खरं तर अनेक प्रश्न जरी असले तरी आपल्याला काही मर्यादा आहेत. या मर्यादांचं उल्लंघन न करता आपण ही कामं कराल अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करतो आणि आपण या स्नेह संमेलनाच्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून आलात त्यामुळं आपल्या संस्थेमार्फत हार्दिक असं स्वागत करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. Now this is the time to hear from our today's chief guest. So I would like to invite our chief guest, Dr. Amol Kole sir, to grace us with his presence and share his words of wisdom. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Dr. Amol Kole sir with a warm round of applause. जय शिवराय. सायरस पुनावाला इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या या 15व्या वार्षिक स्नेह संमेलनासाठी उपस्थित असणारे आदरणीय केडी बापू कांचन, सोपान बापू कांचन, राजाराम दादा कांचन, महादेवजी कांचन, संभाजी बापू कांचन,
मनोहर बापू कांचन, अमोलदादा हरपळे, सागराबा कांचन आणि प्रिन्सिपल राजलक्ष्मी मॅम, उपस्थित सगळे मान्यवर, पालकवर्ग, शिक्षक, आपण सगळेजण. खरं तर कोणत्याही स्नेहसंमेलनात गेल्यानंतर सगळ्यात जीवावर काय येत असेल तर ते वार्षिक स्नेहसंमेलनात बोलणं सगळ्यात जास्त जीवावर येतं. कारण इथे जरी स्टेजवर असलो तरी जेव्हा माझ्या मुलांच्या शाळेत जातो तेव्हा मी खाली असतो आणि तेव्हा पालकांची किती उत्सुकता असते मुलांना बघण्यासाठी याची मला पुरेपूर जाणीव आहे. त्यामुळे अजिबात तुमच्या या आनंदामध्ये जास्त व्यत्यय करणार नाही. पण मगाशी सोपान बापू म्हणाले की विशेषतः पालकांसाठी त्यांनी काही टिप्स दिला आणि त्यातही आयांसाठी टिप्स दिला, पण तुमच्या बाजूने बोलणार आहे. कारण कुठल्याही शाळेचं स्नेहसंमेलन हे त्या पाल्यांच्या आयांच्या कॉन्ट्रीब्युशन शिवाय होत नाही. हा माझा स्वतःचा अनुभव आहे. कारण लहानपणी स्वतः मी जेव्हा शाळेच्या गॅदरिंगला उभं राहायचो, मला अजूनही आठवतं की शाळेच्या गॅदरिंगला उभं राहिल्यानंतरच नाही तर अगदी वेगवेगळे पुरस्कार मिळवल्यानंतर, व्यावसायिक अभिनेता झाल्यानंतर सुद्धा आजही माझ्या आईला जर मी स्टेजवर परफॉर्म करणार असेल तर माझ्या आईसाठी एक अट असते की मला जिथून तू पटकन दिसशील अशा ठिकाणी बसायचं नाही. सगळ्या आयांना माहिती हे कारण काय असतं. स्टेजवर आल्यानंतर पहिलं लेकरू काय करतं तर मम्मी कुठं बसली शोधते आणि मग ते बघण्यामध्ये एखादी स्टेप चुकते, खालून आई सांगत असते नाच 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 तुम्ही. ही जी सगळी गंमत आहे ही माझ्याही लहानपणी कधी चुकलेली नाहीये. आणि लहानपणी अगदी स्नेहसंमेलनामध्ये ड्रेसची तयारी करण्यापासून ते सगळं प्रत्येक वेळी आईनीच केलेलं आहे. आणि त्यामुळे सोपान बापू तुम्ही जो काही टिप दिली ती जरी योग्य असली तरी सुद्धा मी त्यांची कायम पाठराखण करेल. कारण त्यांच्यामुळे कुठलाही स्नेहसंमेलनाचा कार्यक्रम हा उठावदार असतो. कारण आजही माझी मुलगी जेव्हा तिच्या शाळेच्या स्नेहसंमेलनाला जायचं असतं तेव्हा बायको डॉक्टर असताना सुद्धा तिला वेळ काढून तिचा मेकअप करावा लागतो. आणि ही जी काही मल्टीटास्किंग या माझ्या माता भगिनी करतात त्यासाठी तुम्हाला मानाचा मुजरा करतो. आणि तुमचा हा जो पाठिंबा आहे, तुमचा हा जो हुरूप आहे, कारण यामध्ये प्रत्येकाचं स्वतःचं बालपण दडलेलं आहे. अनेक स्वप्न लपलेली असतात की अनेक गोष्टी करायच्या असतात. कधीतरी कौटुंबिक पार्श्वभूमीमुळे असेल, कधी कधी अडचणींमुळे असेल, त्या गोष्टी करायच्या राहून जातात. आणि म्हणून मला वाटतं वार्षिक स्नेहसंमेलन या त्या सगळ्या तुमच्या अर्धवट राहिलेल्या स्वप्नांना जगण्याचा आनंद आहे. त्या आनंदाची अनुभूती आहे. ज्या पद्धतीनं सायरस पूनावाला इंग्लिश मीडियम स्कूल दिवसेंदिवस प्रगती करते आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली, त्याबद्दल मी शाळेचं मनापासून अभिनंदन करतो. आणि हीच तुमची घोडदौड अशी कायम राहत असताना या भागाचा लोकप्रतिनिधी म्हणून जो काही खारीचा वाटा उचलता येईल तो उचलण्यासाठी मी कायम तत्पर आहे. हा तुम्हा सर्वांना शब्द देतो आणि पुन्हा एकदा या तुमच्या आनंद सोहळ्यामध्ये व्यत्यय बनवू इच्छित नाही. तुम्हा सर्वांना मनपूर्वक शुभेच्छा, सदिच्छा. जाता जाता एवढंच सांगतो की मोठी जबाबदारी सगळ्या शिक्षकांवर सुद्धा आहे. कारण आजकाल रोज जेव्हा जेव्हा मूल घराच्या बाहेर पाऊल ठेवतंय तेव्हा तेव्हा अनेक भिंती समोर उभ्या राहतात. कधी जातीच्या उभ्या राहतात, कधी धर्माच्या उभ्या राहतात, कधी पंथाच्या उभ्या राहतात, कधी प्रांताच्या उभ्या राहतात. आणि या सगळ्या भिंतींच्या पलीकडे जाऊन मला राष्ट्रासाठी काहीतरी करायचंय ही भावना कुठेतरी मागे पडत जाते. आणि ही तुमच्या सगळ्यांचं कौतुक आहे की ही भावना तुम्ही त्या मुलांच्या मनात रोज जागवता आणि राष्ट्रासाठी काहीतरी करताना मानवतेसाठी करण्याचा जो महात्मा गांधींचा संदेश आहे तो तुम्ही आजही जागा ठेवताय. तो मणिभाई देसाईंच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या भूमीत तुम्ही हा जागा ठेवताय. त्याबद्दल तुम्हाला सर्व शिक्षक वृंदांचं सुद्धा मनापासून अभिनंदन करतो. आणि आपणा सर्वांना पुन्हा एकदा नवीन वर्षाच्या आणि मकर संक्रांतीच्या शुभेच्छा देऊन आपली रजा घेतो. धन्यवाद. जय शिवराय. Thank you so much, sir. We are grateful for the time you have taken out of your busy schedule to be with us today. Your support and encouragement mean a great deal to all of us.